आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था। रियासती वजीर बराए हैवानात तलसानी श्रीनिवास यादव ने, जो रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के वालिद अंजहानी नारायण गौड़ की आखिरी रसूमात में शिरकत ना कर सके थे, आज उन्होंने महबूब नगर में डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के मकान पहुंचकर वजीर मौसूफ के वालिद की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, उनकी वालिदा और दीगर अरकान खानदान को पुरसा दिया और उन्होंने वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से गहरे रंजो गम का इजहार किया। जिले मिनारिटी वेलफेयर ऑफिसर शंकराचार्य की कामयाबी के साथ 1 साल के अख्तिताम पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में जिले मिनारिटी वेलफेयर ऑफिसर शंकराचार्य ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मेरा पहला साल कामयाबी की नज़र रहा, जिस पर मैं ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव और दीगर अहदेदार के साथ साथ मैं अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे इस दौर में अब तक रेसिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल की मंजूरी दी गई, जिसके लिए 2,38,20,000 रुपये मख्तस किए गए, जिनमें 1,50,00,000 रुपये के साथ बोईपल्ली गेट सर्वे नंबर 227/2 पर तामीर जारी है और इसी तरह MSTP या वजीर आजम जना विकास के तहत 5 स्कूलों की मंजूरी मिली है, जिसमें 3 स्कूल बराए ज़कूर और 2 बराए उन्नास और हर एक स्कूल के लिए 20 करोड़ रुपए के तहत 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इन स्कूलों की तामीर के लिए जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने वीरानापेट में ज़मीन की निशानदही की है। I have successfully completed 1 year of service as a DMWO. I joined last year on 19th of February. During my period, I am very thankful to all the officers, especially Collector Sir Garu, district lo unde andaru officers gaani, గౌరవనీయులైన మినిస్టర్ గారికి కానీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. కనుక సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ యాజ్ ఎ DMWO. I have done many works in the district with the support of the district administration as well as my colleagues, district officers, even my staff also supported a lot to me. In my period, నా పీరియడ్లో నాకు ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూలు, హాస్టలు, కామన్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయింది. అది కన్స్ట్రక్షన్ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాము. బోయపల్లి గేట్లో అది లెంటల్ లెవెల్ వచ్చింది. దానికి 2,38,000 2,38,20,20,000 మనకు శాంక్షన్ అయ్యింది. దాంట్లో 1,50,00,000 మనకు ఇంతవరకు శాంక్షన్ అయ్యి ఆ ఇంజనీర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా డ్యూరింగ్ మై పీరియడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి టోటల్ 8 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ మన కలెక్టర్ గారు సర్వే నంబర్ 227/2 బోయపల్లిలో ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇట్ ఈజ్ అండర్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్ మనకు ఒక 5 స్కూల్స్
ఎంఎస్డిపి కింద లేకపోతే ప్రధానమంత్రి జన వికాస్ కార్యక్రమం కింద మనకు శాంక్షన్ అయినాయి 3 బాయ్స్ స్కూలు 2 గర్ల్స్ స్కూల్స్. అవి కూడా దానికి కూడా కలెక్టర్ గారు మనకు 15 ఎకరాస్ ల్యాండ్ సర్వే నంబర్ 867లో వీరన్నపేటలో ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మనకు ఒక్కొక్క స్కూల్కు 20 crores మనకు శాంక్షన్ అయిపోయినాయి. అట్లా 100 crores. తర్వాత ఒక ప్రీ మెట్రిక్ పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్ కూడా 4,50,00,000 శాంక్షన్ అయినాయి. కనుక దానిలో భాగంగా మనకి ఈ 15 ఎకరాస్లో కన్సర్న్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మనకు కన్స్ట్రక్షన్ టేకప్ చేస్తుంది. అక్కడనే అన్ని 5 స్కూల్స్ కట్టాలని ఒక ప్లాన్లో ఉన్నాము. కనుక దాంట్లో మనకు ఒక్కొక్క స్కూల్కు 6 crores, అట్లా 3 స్కూల్స్కు 18 crores మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడైతే కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుందో ఆ అమౌంట్ కూడా మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో మనకు 9 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. 4 బాయ్స్ 5 బాయ్స్ 3 గర్ల్స్ హై స్కూల్స్. మహబూబ్నగర్లో 3 గర్ల్స్ హై స్కూళ్ళు, తర్వాత జడ్చర్లలో ఒక గర్ల్స్ హై స్కూలు, జడ్చర్లలో ఒక బాయ్స్, దేవరకథలో ఒక బాయ్స్, మహబూబ్నగర్లో 3 బాయ్స్ స్కూల్స్, అట్లా 9 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో ఆల్రెడీ ఒక గర్ల్స్ హై స్కూల్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా రన్ అవుతుంది, గర్ల్స్ హై స్కూల్ న్యూ టౌన్లో. ఈసారి మనకు ఒక 4 స్కూల్స్ జూనియర్ కాలేజెస్, అంటే ఎక్కడైతే స్కూల్స్ 10th క్లాస్ అయిపోయినావు అక్కడ అప్గ్రేడ్ అయిపోయి 4 జూనియర్ కాలేజెస్ రావడం కూడా జరిగింది. ఆ 4 జూనియర్ కాలేజెస్ కూడా ఒకటి మహబూబ్నగర్ ప్రాపర్లో, ఒకటి జడ్చర్ల, ఒకటి నారాయణపేట, గద్వాల్, అట్లా 4 జూనియర్ కాలేజీలో కూడా మనము ఈసారి అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అక్కడ కూడా అడ్మిషన్స్ అయిపోయినాయి. దానికి సంబంధించిన టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా మనం ఎగ్జామ్ పెట్టి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకన్నీ టీచింగ్ స్టాఫ్ అంతా కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. కనుక ఇవంతా కూడా ప్రాసెస్ మనకు హెడ్ ఆఫీస్లోనే వాళ్ళే టేకప్ చేయడం జరిగింది. నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఎక్కడైతే స్కూల్స్ ఉన్నావో అక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ అక్కడ ఎలాంటి నాన్ టీచింగ్ మనము నింపడం లేదు. ఒక్క నారాయణపేటకు మాత్రమే నాన్ టీచింగ్ నింపాల్సి ఉంది. అది అక్కడ డిఎండబ్ల్యూఓ గారు అక్కడ టేకప్ చేశాడు. తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒకటి దేవరకద్ర 1 స్కూల్, ఒకటి విచీజట్టు కొత్తకోట, అక్కడ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మనం రిక్రూట్ చేయాల్సి ఉంది. అది కూడా మనం త్వరలోనే టేకప్ చేస్తాము. సీఎం ఓవర్సీప్ స్కాలర్షిప్ అనేది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన మనకు మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మన మైనార్టీ పిల్లలు ఎక్కడైతే ఫారిన్లో చదువుతుంటారో వాళ్ళందరికీ ఎంకరేజింగ్గా మన తెలంగాణ గవర్నమెంటు, మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది సీఎం ఓవర్సీప్ స్కాలర్షిప్ అనేది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 2019లో మనకు 3 పిల్లలకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి గాను 61,59,000 మనం ఆ పిల్లలకు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 20లో కూడా మనకు ఒక 9 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. అవి కూడా మనము వెరిఫికేషన్ చేసి దాంట్లో 5 ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి, అవి కూడా పంపడం జరిగింది. దానికి కూడా త్వరలో మనకు శాంక్షన్ వస్తుంది మన పిల్లలకు. అదే కాకుండా జిల్లాలో పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ 19-20లో 3,592 మందికి వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే 2,962 మందిని మనం 3,90,00,000 పిల్లలకు ఎంటీఎఫ్ కింద ఆర్టీఎఫ్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. जिला जोगुलांबा गढ़वाल मुस्तकर में सीपीआई पार्टी की निगरानी में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर सीपीआई जिले सदर अंजनेलू, यूनियन सदर बाला गोपाल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 महीनों से 40 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आज 100 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत कुछ वजूहात बताकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ पुतले को नजर आतिश करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करते हुए रोक लिया। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా మొండిగా దాదాపు 45 సార్లు పైగా ఈ 2-3 నెలల కాలంగానే వరుసగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. 100 రూపాయలకి దగ్గరగా పెట్రోల్ డీజిల్ పెరుగుతూ ఉన్నా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి మరోసారి మొన్ననే పార్లమెంట్లో అట్లాగే బయట కూడా ఒక కేంద్ర ప్రధానమంత్రిగా ఉండి
మరి నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఎంత నిర్లక్ష్యంగా అంటే చమురు ధరలు పెరిగినాయి కాబట్టి ధరలు తగ్గించలేమని చెప్పేసి నిస్సిగ్గుగా ఒక కేంద్ర అంటే ప్రధానమంత్రి మాట్లాడడం అనేది చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. ఎన్నడూ లేదు దేశ చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు పెరిగిన సందర్భం లేదు. కానీ నేడు బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం హాయంలో మరి 7 సంవత్సరాల హాయంలో ఈరోజు 100 రూపాయలకి దగ్గరగా ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మరోవైపు ఈ పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నా మరి చమురు ధరలు పెరుగుతాయని చెప్పేసి తప్పించుకోవడానికి గుడ్డు సాకులు చెప్తా ఉన్నారు. ఇతర దేశాలలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వామపక్ష పార్టీలు ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడ ధరలు తగ్గిస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే వాళ్ళ వాటా ఉంటుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా వాళ్ళు తగ్గిస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే ఈరోజు 45 రూపాయలకే పెట్రోల్ డీజిల్ని ఈరోజు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచవచ్చు. కానీ ఏమాత్రం కూడా బాధ్యత కాదు మేము అందించడము ధరలు తగ్గించడం అని చెప్పేసి ఈరోజు నిస్సిగ్గుగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. మరి అంతర్జాతీయంగా ఇతర దేశాలలో 40 రూపాయలు 35 రూపాయలు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశంలో మాత్రమే 98 100 రూపాయలకి ఈరోజు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు చేరుకున్నాయి. మరి ఎవరి కోసం ఈ పాలకులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, పరిపాలన చేస్తున్నారని మనం అనుకుంటే వాళ్ళ ప్రయోజనాల కోసం, కొంతమంది ఆదాని అంబానీల కోసం, లేకపోతే పెట్టుబడి వ్యాపారుల కోసమే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో అధికారంలో ఉంది. కానీ పేద ప్రజల కోసం, మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం ఏమాత్రం కూడా పని చేసేందుకు, సంస్కరణలు తీసుకొచ్చేందుకు ఏమాత్రం లేదు. మనం చూసాము నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఈరోజు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఉల్లిగడ్డలు 150 రూపాయలకి పెరిగి ఈరోజు కొంత తగ్గాయి, మరోసారి పెరగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇతర ఆహార ఉత్పత్తి ధరలు పెరిగినాయి, స్టీల్ ధరలు పెరిగినాయి. అన్ని రకాల ధరలు విస్తృతంగా పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఆ ధరలను తగ్గించడం మా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే బడా పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళకు అనుగుణంగా తీసుకోవడానికే ఇలాంటి విధానాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టి బొమ్మల్ని దగ్ధం చేస్తూనే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు. छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश की मुनासिबत से जिला वनपट्टी कुत्ताकोटा NH 44 के करीब वाक़े पार्क में हिंदू वाहिनी की निगरानी में भूमि पूजा का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी शाहराह के करीब मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए सियासत से बुलंद होकर हर एक को कोशिश करनी चाहिए। रुकन असम्बली ने इस मौके पर हिंदू वाहिनी के कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुत्तहदा जिला DCCB डायरेक्टर कोटम वंशीधर रेड्डी, सदनशीन बल्दिया सुखेशनी विश्वेश्वर, नायब सदनशीन बल्दिया वामन गौड, CDC चेयरमैन बीसम चिन्नाकेश्वर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। कुत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज को जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज के जय, बोलो शिवाजी महाराज के भारत माता के। విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఒక మంచి సంకల్పంతో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ పార్కులో విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరించాలని హిందూ సోదరులు, హిందూ వాహిని తమ్ముళ్ళందరూ వచ్చిన సందర్భంగా ఆ రోజు మున్సిపల్కి సంబంధించిన చైర్మన్ కానీ, కౌన్సిలర్లు కానీ, అధికారులందరితోటి మాట్లాడి ఇక్కడ కొత్తగా పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి హైవేకు దగ్గరలో ఈ పార్కులో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనేది వీరికి సహకరించాలని చెప్పినమ్మడే సహకరించిన మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా నేషనల్ హైవే వాళ్ళతో కూడా క్లియర్గా మాట్లాడడం జరిగినది. ఇక హిందూ వాహిని మిత్రులు దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి నాకు చెప్తా ఉన్నారు, 10 సంవత్సరాల నుంచి మా అందరి కోరిక శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది. నాకు తెలిసి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వరకు ఈ సెంటర్లో, ఇంత మంచి సెంటర్లో బ్రహ్మాండంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఒక మంచి తలంపు చేసి ముందరికి వచ్చిన ఆ హిందూ వాహిని యువకులందరికీ కూడా పెద్దలుగా మనందరి సహకారం అది పూర్తయ్యే వరకు అందరం సహకరించాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటూ నా వంతు సహకారం కూడా తప్పనిసరిగా ఆ విగ్రహ ఏర్పాటులో ఈ విగ్రహాన్ని నిర్మించి మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం వరకు మనం దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని
దాన్ని మళ్ళా ఆవిష్కరించుకునే సందర్భం వచ్చే సంవత్సరం వరకు కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సిందిగా, దానికి పట్టణంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే ప్రజలు ఏ విధంగా సంతోషిస్తారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా ముందరికి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर जिला महबूब नगर जड़चल्ला मंडल मुस्तकर के पुराने बाजार इलाके में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज पेश किया और बादशाह शिवाजी सेवा समिति की निगरानी में मुनक्किदा सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की और इनामों को तकसीम किया। और इसी तरह गंगापुर मौजे में वाक़े लक्ष्मी चिन्ना केशवा मंदिर में पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली की हमरा संगीत नाटक अकेडमी चेयरमैन शिव कुमार, ZP नायब चेयरमैन यादయ్య और दीगर मौजूद थे। चर्चले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।